Hi students, today see the advanced paper solutions. The first question, 37th question. The chance of an event happening is the square of the chance of a second event. Square of the chance of second event. Suppose the first event chance is P1 and the second event chance is P2. So P1 is equal to square of the second. Okay? And the event, but the odds against the first event. Odds against అంటే P A bar by P of A అని అర్థం. అంటే P of A bar by P of A, we can call it as odds against A అంటాం. A bar అంటే 1 minus P of A కదా, by P of A. So what is our success? మనం అనుకున్నది ఫస్ట్ ఈవెంట్ ప్రాబబిలిటీ P1. So that is 1 minus P1 by P1. Okay? Odds against of second event, same. Cube of the odds against of the second event. Second event అంటే B అనుకుంటే P of B bar by P. Odds against అంటే P of B bar by P of B. Favor అంటే P of B by P of B bar. That is 1 minus P of B by P of B. That is 1 minus P of 2 by P of 2. There is a relation between these two. మళ్ళీ ఈ రెండు మధ్య రిలేషన్ ఇచ్చారు. What is that relation? 1 minus P1 by P1 is equal to 1 minus P2 by P2 whole cube. So these are the two relations given between the first chance and second chance. First chance probability is equal to square of the second chance probability. None of odds against to the first chance is equal to cube of the odds against of the second event. Now P1 can be reduced as, P1 can be replaced with P2 square by P2 square is equal to 1 minus P2 cube by P2 cube. So P2 square gets cancelled, so we have P2. You see, 1 minus P2 square can be written as 1 minus P2 into 1 plus P2, A square minus P square. And this is 1 minus P2 whole cube by P2. So 1 minus P2 cancel. So P2 plus P2 square is equal to A minus P whole square. 1 plus P2 square minus 2P2. So P2 square gets cancelled. That is 3P2 is equal to 1. Now P2 is equal to 1 by 3. If P2 is equal to 1 by 3, then what about P1? P1 is equal to 1 by 9. Okay. Next, 38th question. P comma Q are chosen from the set of 38th question. So this is the solution of the first question. Next, second question, 38th question. P comma Q are chosen randomly from the set of P comma Q, chosen randomly from the set of 38th question, from the set of 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, these are the 10 numbers are given with replacement. Okay, then the probability that the roots of the equation x square plus px plus q is equal to 0 has question again. What about the discriminant చెప్పండి? Discriminant అంటే p square minus 4q. The real means p square minus 4q greater than or equal to 0. Real and equal means p square minus 4q is equal to 0. Imaginary means p square minus 4q less than 0. మీకు ఏది కన్వీనియంట్? 3 క్వశ్చన్స్ అడిగారు. ఫస్ట్ది ఇమాజినరీ చూద్దాం. ఓకే, ఇమాజినరీ మీన్స్ p square minus p square less than 4q. అంటే వాట్ అబౌట్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ pq? ఈ జాగ్రత్తగా రాసుకోవటం, మనం అంతకు మించి ఏం చేయలేము. ప్రాబ్లం ఫస్ట్ p is equal to 1 తీసుకున్నాం అనుకోండి. p is equal to 1. p is equal to 1 అయితే వాట్ అబౌట్ q? q you take 1 ఆల్సో. ఇక్కడ రిపిటేషన్స్ అనేది ఉంటుంది, రిపిటేషన్స్ కూడా ఎలా ఉంటుంది. 1 తీసుకున్నాం అనుకోండి, 1 minus 1 is less than 4, కరెక్టే. 2 తీసుకున్నాం అనుకోండి, 1 is less than 2, 3, 10 and so on up to 10 రాసుకోవచ్చు. ఓకే, now you take 2, p square that is 4 వస్తుంది. 4 is less than, ఇక్కడ 1 తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది? 4 less than 4 is not correct కదా. 4 less than, ఇక్కడ 2 తీసుకుంటే 8, 4 less than 8, now 3, 4 and so on to 10. నెక్స్ట్ 3 తీసుకున్నాం అనుకోండి, 9 less than 4 into 1 రాసుకు 9 less than 4 అవుతుంది, 9 less than 8 అవుతుంది, 9 less than 12 అంటే 3 to 10. నెక్స్ట్ అలాగే 4
పీ స్క్వేర్ 16 అంటే స్టార్టింగ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది చెప్పండి, 5 నుంచి వస్తుంది. ఇక్కడ జాగ్రత్త చూసుకోవాలి. ఇక్కడ పీ స్క్వేర్ అంటే 16 is less than 4 into 4 కాదు, ఇక్కడ 5 నుంచి తీసుకుంటాం. 5, 6, 7 and so on to 10. సపోజ్ 25 is less than 4 into 6 తో స్టార్ట్ అవుదా, 7 తో స్టార్ట్ అవుతుంది. 7, 8, 9, 10. సో 6 తో స్టార్ట్ చేసుకోండి. అంటే 36 is less than 4 into 9, 36 అవుతుంది. 10 ఒకటే ఛాన్స్ ఉంది. సో this is 10 plus 9 plus 7 plus 6 plus 4 plus 1. ఎన్ని వచ్చినాయి చూడండి. 5, 11, 18, 28, 9, 37. సో దిస్ ఈజ్ 37/100. సో అప్పుడు ఈ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది చూడండి. ఈ వాల్యూ రియల్ అండ్ ఈక్వల్ అంటే 1 minus 37/100 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇది సపరేట్ చేసుకోవాలి మీరు. ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అనేది. ఓకే, ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 సపరేట్ చేసుకొని మీకు వచ్చేస్తుంది. సేమ్ ఇదే మోడల్లో. ఓకే, ఆ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 తీసుకున్నప్పుడు కొద్దిగా జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలి. అది కూడా చెప్తాను చూడండి. పీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4q. పీ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4q. p ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 తీసుకున్నాం అనుకోండి. 1 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 ఇంటూ ఫ్రాక్షన్ ఉండాల్సిందే, ఛాన్స్ లేదు. సో p ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. సో 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 ఇంటూ ఏ నెంబర్ తీసుకోవాలి మనం, అగైన్ 1 తీసుకుంటే కానీ 2 స్క్వేర్ కదా, ఇక్కడ p స్క్వేర్ కదా. 2 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 ఇంటూ 1 ఓన్లీ, అంటే p టు q1. సో దట్ ఈస్ 2, 1. మళ్ళీ 1, 2 పనికిరాదు. ఇక్కడ pq వచ్చింది కదా అని 1, 2 రాయకండి. p is equal to 2, q is equal to 1 అంటే p square is equal to 4q. But you take the reverse value, 1 square cannot be equal to 4 into 2. సో అది పనికిరాదు, చూసుకోవాలి. ఇక్కడ జాగ్రత్త రాసుకోవాలి. నెక్స్ట్ 2 స్క్వేర్ అయిపోయింది. 3 స్క్వేర్ 9కి ఛాన్స్ లేదు. 4 తీసుకున్నాం p వాల్యూ. p ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 అనుకుంటే, p ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 అనుకుంటే అక్కడ ఇక్కడ ఏమొస్తుంది చెప్పండి. 4 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 ఇంటూ q4. మళ్ళీ ఇక్కడ రివర్స్ తీసుకోవచ్చు మీరు. PQ, P4, Q4. నెక్స్ట్ 4, 4. P4, Q4. సో నెక్స్ట్ 3 ఛాన్స్ లేదు, 9కి ఛాన్స్ ఉంది. 9 కాదు, 3 స్క్వేర్ అంటే 9 కదా, అంతే. నెక్స్ట్ 6 ఈవెన్ నెంబర్ కదా, 6 తీసుకున్నాం అనుకోండి. 6 స్క్వేర్ అంటే ఎంత వస్తుంది చూడండి. 6 స్క్వేర్ 6 తీసుకుంటే 6 స్క్వేర్ 36 కదా. 36 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 ఇంటూ 9. So these are the 3 varieties, 2, 1, 4, 4 and 6, 9. రివర్స్లో తీసుకోకూడదు. రివర్స్లో తీసుకుంటే నాట్ ఎట్ ఆల్ పాసిబుల్. 1, 2 తీసుకున్నారనుకోండి. 1, 2, 4, 4 అనేది కామన్. P4, Q4 అన్నా, Q4, P4 అన్నా ఒకటే. దానికి రివర్స్లో ఏమి ఉండదు. 6, 9 అంటే 9, 6 తీసుకుంటే పాసిబిలిటీ ఉండదు. ఇది P, ఇది Q, అది మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి. P స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4Q అవుతుంది చూడండి. 1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8, నాట్ పాసిబుల్. 81 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 ఇంటూ 6, 24, నాట్ పాసిబుల్. కాబట్టి ఈ 3 వెరైటీసే ఉంటాయి, అది చూసుకోవాలి మీరు కరెక్ట్గా. అంతేగాని ఇక్కడ 3 వచ్చినాయి కదా, మన రివర్స్లో ఇంకో 3 రాసుకుని 6 రాయకండి. ఓకే, నెక్స్ట్ 39th క్వశ్చన్. 39th క్వశ్చన్ చూడండి. 39th క్వశ్చన్లో ఇఫ్ A and B are 2 events such that P of A is equal to 3/4, P of B is equal to 5/8. Then P of A union B వాల్యూ ఎలా ఉంటుంది? A union B అంటే ఈ రెండిట్లో ఏది పెద్దది? ఏ పెద్దదా B పెద్దదా? చూడండి ఒకసారి జాగ్రత్తగా మీరు. దిస్ ఈజ్ 0.75 అండ్ దిస్ ఈజ్ 0.6 సంథింగ్. ఓకే, సో ఏ వాల్యూ పెద్దది? ఓకే, ఏ ప్రాబిలిటీ పెద్దది? కాబట్టి వీ కెన్ రైట్ ఇంటర్సెక్షన్ అప్పుడు తక్కువ వాల్యూ తీసుకోవాలి, యూనియన్ అప్పుడు పెద్ద వాల్యూ తీసుకోవాలి. సో ఏ యూనియన్ బి ఈజ్ ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏ. అదే ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి అనేది లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు బి తీసుకోవాలి. ఓకేనా? ఇంటర్సెక్షన్ అప్పుడు తక్కువ వాల్యూ తీసుకుంటాం, యూనియన్ అప్పుడు పెద్ద వాల్యూ తీసుకుంటాం. సో పి ఆఫ్ ఏ యూనియన్ బి ఈజ్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు పి ఆఫ్ ఏ. అలాగే పి ఆఫ్ ఏ ఇంటర్సెక్షన్ బి ఈజ్ లెస్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు పి ఆఫ్ బి. ఆ వాల్యూస్ రాసుకుంటే మీకు వచ్చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. అలాగే పి ఆఫ్ ఏ బార్ ఇంటర్సెక్షన్ బి అన్నారు. ఫార్ములా ఐడియా ఉన్నాయి కదా మీకు. పి ఆఫ్ ఏ బార్ ఇంటర్సెక్షన్ బి, పి ఆఫ్ ఏ బార్ ఇంటర్సెక్షన్ బి అంటే డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకోండి మీకు చేత కాకపోతే. దట్ ఈజ్ ఏ,
B. A, B. A bar means except A. This is A bar intersection B. B means this one. But intersection part ఏమొచ్చిందో చూడండి, ఇదే కదా intersection common part. So you can write P of B minus P of A intersection B. ఈ ఫార్ములాస్. అదే P of A intersection B bar అన్నారు అనుకోండి, we can write P of A minus P of A intersection B. ఇది రానప్పుడు వెన్ డయాగ్రమ్ డ్రా చేసుకుంటే ఇట్ ఇస్ వెరీ ఈజీ. ఓకే, నెక్స్ట్ 48th క్వశ్చన్ చూడండి. Two numbers are chosen. 40th question. Two numbers are chosen from 1, 2, 3 to 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Two numbers are chosen one after another without replacement. Without replacement ఉన్నప్పుడు 8C2 రాయకూడదు. ఓకే, వితౌట్ రీప్లేస్మెంట్ ఒక నెంబర్ తీసిన తర్వాత లోపల రిమైనింగ్ 7 will be there. Okay, don't write 8C2. Okay, then the probability that first question, the first bit is two numbers draw చేసారు, అది remind it. The smaller value of the 2 is less than 3. మనం 2 numbers సెట్ చేస్తే 2 numbers less than 3 ఉన్నాయి. ఒకటి less than 3 ఉండొచ్చు, 2 less than 3 ఉండొచ్చు, ఇవన్నీ రాయాలంటే కష్టం కాబట్టి 1 minus none of number less than 3 అంటే that is equal to 1 minus all 2 numbers greater than or equal to 3. less than 3 వేరు, less than or equal to 3 వేరు. బట్ క్వశ్చన్లో less than 3 అడిగాడు అంటే 1 minus 2 numbers greater than or equal to 3. So 1 minus first number draw చేసాం, that number greater than or equal to 3. Greater than or equal to 3 means 3, 4, 5, 6, 7, 8. Total we are having 6 chances. 6 by 8. First ఒక number draw చేస్తున్నాం, that number greater than or equal to 3. Greater than or equal to 3 means any of the 6 numbers. So that is 6C1. So n of s is 8C1 into ఒక number draw చేసాం మనం ఇందులో. Among 6 we draw one number. So what about the remaining numbers? 7 will be there. 7C1. Okay, ఇందులో ఒక నెంబర్ ఆల్రెడీ వచ్చేసింది కాబట్టి 5 నెంబర్స్ ఉంటాయి. 5C1, that is 1 minus 6 into 5 by 8 into 7, that is 1 minus 30 by 56, 26 by 56, that is 13 by 28. Next question, second bit. The bigger value of two numbers is more than 5. The bigger number value of 2 is more than 5. మళ్ళీ సేమ్ 1 number greater than 5 అవ్వచ్చు, 2 numbers greater than 5 అవ్వచ్చు. దానికన్నా బెటర్ ఏంటి, 1 minus numbers less than or equal to 5. 1 minus less than or equal to 5. Less than or equal to 5 అన్నప్పుడు less than or equal to 5 అంటే ఏవే నెంబర్స్ చూడండి, 1, 2, 3, 4, 5. ఓకే, 5 నెంబర్స్. ఫస్ట్ 5 by 8, నెక్స్ట్ ఈసారి 4 by 7. ఎందుకని వితౌట్ రీప్లేస్మెంట్ కాబట్టి. అంటే ఫస్ట్ నెంబర్ ఈస్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ 5 నెంబర్స్. ఒక నెంబర్ డ్రా చేసాం. నెక్స్ట్ దెర్ విల్ బి ఓన్లీ 4 నెంబర్స్. 4 by 7. సో దట్ ఈస్ 1 minus 20 by 56, 36 by 56, that is 18 by 28. Then 18 by 28 means 9 by 14. That will be the answer. Third one, product of two numbers is even. Product of two numbers మనం సెలెక్ట్ చేస్తే 2 numbers product ఈవెన్ అవ్వాలి. 2 numbers ఈవెన్ అవ్వాలంటే చాలా ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఒక ఈవెన్ నెంబర్, ఒక ఆడ్ నెంబర్, లేదా ఫస్ట్ ఈవెన్ తర్వాత ఆడ్, లేదా ఫస్ట్ ఆడ్ సెకండ్ ఈవెన్, బోత్ ఆర్ ఈవెన్. ఇన్ని కేసెస్ చేసే బదులు మనం బెటర్ ఏం చేయొచ్చు అంటే, అర్థమైంది, ఇప్పుడు 2 numbers డ్రా చేస్తున్నాం వితౌట్ రీప్లేస్మెంట్. బోత్ ద నెంబర్స్ ఈవెన్ అంటే ఫస్ట్ నెంబర్ ఈవెన్, సెకండ్ నెంబర్ ఈవెన్, అదొక కండిషన్. ఫస్ట్ నెంబర్ ఆడ్, సెకండ్ నెంబర్ ఈవెన్, అదొక కండిషన్. థర్డ్ వన్ ఫస్ట్ నెంబర్ ఈవెన్, థర్డ్ నెంబర్ ఆడ్. ఈ 3 కండిషన్ చేసే బదులు 1 minus 2 numbers are odd numbers. 1 minus ఫస్ట్ నెంబర్ ఆడ్ అయ్యే ఛాన్స్. ఆడ్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి, 1, 3, 5, 7, 4 నెంబర్స్. 4 by 8. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంకా లోపల ఎన్ని నెంబర్స్ ఉంటాయి, ఆడ్ నెంబర్స్ ఓన్లీ 3. ఒక నెంబర్ ఆల్రెడీ వచ్చేసింది కదా. రిమైనింగ్ నెంబర్స్ ఆర్ 7. 1 minus 3 by 7, that is 12 by 56. 56 అంటే 44 by 56, that is 22 by 4 క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా. 11 by 1, 4, 11 by 14. ఓకే, none of these option came later. These 3 are correct. Okay, next question. See the third one. Fourth one. The probability that a 50-year-old man will be alive. ఒక మనిషి 50 years కన్నా ఎక్కువ బతికే ఛాన్స్ ఎంత అంటే
వాళ్ళు ఏమి ఇచ్చారు, గ్రేటర్ దాన్ 50. ఓకే, గ్రేటర్ దాన్ 50 ఈజ్ 0.83, గ్రేటర్ దాన్ 60 0.83, అంటే 60 years కన్నా ఎక్కువ బతికే ఛాన్స్. అంటే ఇది మనం P of A అనుకుంటే అప్పుడు వాట్ అబౌట్ P of A బార్ చెప్పండి, 1 minus this one means 0.17, and greater than a 40-year-old woman will be alive 55 is 0.87, 0.87. Let it be P of B. Now P of B bar is equal to 0.13. Okay, 60 years కన్నా above బతికే ఛాన్స్ ఇది, 55 years కన్నా above బతికే ఛాన్స్ ఇది. Then first question, the probability that both will be alive, ఇద్దరు బతికుండాలి. ఇద్దరు బతికుండాలంటే ఛాన్స్ ఏంటి చెప్పండి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ P of A into P of B, that is first bit question, 0.83 into 0.87. Next one, at least one of them will be alive. At least one of them will be alive అంటే ఏ బతికాడు అనుకోండి, బి బతకూడదు, లేదా ఏ బతకలేదు, బి బతికుండొచ్చు, లేదా బోత్ విల్ బి అలైవ్. అట్లీస్ట్ అన్నారు కదా, సో ఇది మొత్తం చేసే బదులు 1 మైనస్ ఇద్దరు బతికిలేరు, నన్ ఆఫ్ దెమ్ అలైవ్. ఓకే, దట్ ఈస్ 1 మైనస్ 0.17 ఇంటూ 0.13. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్డ్ బిట్, అట్లీస్ట్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ అలైవ్. ఇది చదువుకోండి, రెండు అవే ఆప్షన్స్, ఏ ఆన్సర్ కరెక్ట్ అయితే ఆన్సర్, డి బిట్ కూడా ఉంది. ఓకే, నెక్స్ట్ 42nd వన్, ఇది సింపుల్ క్వశ్చనే. A and B are independent events. Whenever two events are independent, then P of A intersection B is equal to P of A into P of B. Now P of A by B, P of A ఇచ్చేసారు, P of A is equal to 1/2, P of B is equal to 1/5. Then what about the first question, P of A by B, అనవసరం ఇచ్చేసేది క్వశ్చన్, P of A intersection B by P of B. What about P of A intersection B? P of A into P of B by P of B. Both are cancelled. The answer is P of A, that is equal to 1/2. Similarly, P of A by A union B. A by A union B. So formula is P of A intersection A union B by P of A union B. A intersection A and B. A ki A and B ki intersection ఏముంటుంది, P of A by P of A union B అంటే you can find the value. P of A union B find out చేసుకోండి వాల్యూ. ఎలా P of A plus P of B. P of A intersection B అంటే we have to do the product, 1/2 into 1/7. సింప్లిఫై చేసుకుంటే ఏదో రోజు ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. సేమ్ మోడల్ క్వశ్చన్ అది. నెక్స్ట్ 43rd క్వశ్చన్ చూడండి. 43rd క్వశ్చన్లో question, two buses A and B scheduled to arrive at a town central bus station at noon. The probability that bus A will be late is 1/5. A అనే బస్సు లేట్ వచ్చే ఛాన్స్, ద ప్రాబబిలిటీ దట్ బస్ లేట్ వచ్చే ఛాన్స్ అంటే లేట్కి ఇక్కడ సక్సెస్ అనమాట. వాడు దేనికి ఇస్తే దానికి రాసుకోవాలి, 1/5. దెన్ వాట్ అబౌట్ P of A bar, 4/5. And the probability that the bus B will be late, that is equal to 7/25. Now what about P of B bar, that is 18/25. లేట్ వచ్చే ఛాన్స్ అంటే 5 టైమ్స్లో ఒక టైం లేట్ వస్తుంది, అప్పుడు కరెక్ట్గా వచ్చే టైం ఎంతంటే 4/5 అనమాట. అండ్ ద ప్రాబబిలిటీ దట్ B బస్ లేట్ ఈజ్ గివెన్ దట్ A బస్ లేట్. గివెన్ దట్ అంటే అది ఫస్ట్ జరిగినట్టు కండిషనల్ ప్రాబబిలిటీ, అంటే P of B by A. What is meant by P of B by A? P of A intersection B by P of A, that is equal to P of A intersection B by P of A is given 1/5. ఈ టోటల్ వాల్యూ ఎంత ఇచ్చారు చెప్పండి, దిస్ ఈజ్ ఆల్ ఈక్వల్ టు 9/10 అన్నారు, అంటే దిస్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 9/10. From this we can conclude that P of A intersection B is equal to 9/10 into 1/5. That is 9/50. A intersection B 9/50. The first question. Now the first bit. The probability neither bus will be late on a particular day. Both the bus are not be late. అంటే ఫస్ట్ బస్ లేట్ రాకుండా ఉండాలి,
second bus కూడా route both. So P of A bar intersection B bar, that is 1 minus P of A union B. A union B formula, P of A union B is equal to, what is P of A? 1 by 5, P of B 7 by 25, P of A intersection B 9 by 50. Now the LCM is 50, 10, 14 minus 9, 24 అంటే 15 కదా, 24 minus 9 అంటే 15 by 50. Okay, that is 3 by 10. So 1 minus 3 by 10. Now the answer is 7 by 10. Probability that bus A is late, given that bus B is late, given that at first time happen అయిందన్నమాట. P of A by B, that is P of A intersection B by P of B. What about P of A intersection B? 9 by 50 by P of B. What is P of B? 7 by 25. 2 times 9 by 40. 9 by 40. Okay. Now the third one. 18 by 28 అన్నారు. ఏదైనా ఒకటే కదా, 9 by 14 అన్నట్టు 18 by 28 అని ఒకటే కదా. ప్రాబిలిటీ దట్ అట్లీస్ట్ వన్ బస్ ఈజ్ లేట్. అట్లీస్ట్ వన్ బస్ ఈజ్ లేట్ అంటే ఒక బస్సు లేట్ రావచ్చు, రెండు బస్సులు లేట్ రావచ్చు. అంటే 1 మైనస్ నన్ ఆఫ్ ది బస్ విల్ బి లేట్. అంటే 1 మైనస్ P of A union B, అది కనుక్కోండి వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ అంటే డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ అన్నమాట. P of A union B 3 by 10 ఆన్సర్. ప్రాబిలిటీ అట్లీస్ట్ వన్ బస్ ఇన్ టైం, అది కూడా సేమ్ అదే మాట. నెక్స్ట్ ఏ డైస్ 44th క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఏ డై is weighted such that probability of rolling the face numbered n is proportional to n square. ఒక డైని అలా తయారు చేశారు, గ్యాంబ్లింగ్ ఆర్ట్ అంటారు ఇవన్నీ. ఎలా తయారు చేశారంటే 1 పడే ఛాన్స్ ఎంత అంటే 1 స్క్వేర్కి ప్రపోర్షనల్, 2 పడే ఛాన్స్ ఎంత అంటే 2 స్క్వేర్కి ప్రపోర్షనల్, అట్లా తయారు చేయాలి. ప్రాబిలిటీకి ఇలా ఉండేలాగా. అంటే 1 పడే ఛాన్స్ ఎంత అంటే k అనుకుంటే k by 36. 2 పడే ఛాన్స్ ఎంత అంటే 2 స్క్వేర్కి ప్రపోర్షనల్ అంటే 4k by 36. 3 ఛాన్స్ 9k by 36, 16k by 36 and 25k by 36, 36k by 36. సో ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకోండి. మనకి టోటల్ వాల్యూ ఎంత రావాలి చెప్పండి. ప్రాబిలిటీ అంటే ఎప్పుడైనా సరే 1కి ఈక్వల్ రావాలి. అంటే ఇవన్నీ k ప్లస్ 4k ప్లస్ 9k ప్లస్ దిస్ ఆర్ ఆల్ ఈక్వల్ టు 1. ప్రపోర్షనల్ కదా, డైరెక్ట్ ప్రాబిలిటీ రాయాల్సిన పని లేదు. ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1. సో 1 ప్లస్ 4 ప్లస్ 9 ప్లస్ 16 ప్లస్ 25 అంటే 5, 14, 30, 66, 86 plus 5, 96. 91k is equal to 1. K is equal to 1 by 91. ఇంకా అక్కడి నుంచి మీరు చేసేయచ్చు. The probability that okay, numbers of the probability that A less than B is, the probability dice rolled is twice, 2 times try చేస్తే yielding the numbers A less than B. A less than B అంటే ఏమి వచ్చేవి మనకి తక్కువ వచ్చేవి. అంటే ఇక్కడ 4 పడింది అనుకోండి, 3 పడే ఛాన్స్ అలా కనుక్కోండి. అది ఈజీ క్వశ్చన్ అక్కడ. నెక్స్ట్ ఏ బ్యాగ్ కంటైన్స్ 10 different balls, 5 balls are drawn simultaneously. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ 10 balls ఉన్నాయి మన దగ్గర. A B C 4 5 6 7 8 9 10 ఇలా 10 balls ఉన్నాయి. 10 balls నుంచి a bag contains 10 different balls, 5 balls are drawn simultaneously and then replaced, and then 7 balls are drawn. The probability that exactly 7 balls are common, exactly 3 balls are common to the 2 draws is P, then the value of 8P is. అంటే ఏం చేస్తారంటే 10 balls ఉన్నాయి, ఒక 5 balls డ్రా చేసి మళ్ళీ అందులో వేసారు. నెక్స్ట్ 7 balls డ్రా చేశారు. ఈసారి డ్రా చేసిన 7 ballsలో ఇందాక వచ్చిన 5 ballsలోని ఇప్పుడు 3 ballsలోను 7 ballsలోను 3 balls మాత్రమే కామన్గా ఉండాలి. దాని ప్రాబిలిటీ ఎంత అని క్వశ్చన్ చేశారు. ఓకే, క్వశ్చన్ అర్థమైంది ముందు. ఇవి ఫస్ట్ టైము సపోజ్ ఈ 5 డ్రా చేశారు అనుకోండి, సెకండ్ టైం డ్రా చేసేటప్పుడు ఈ 7 డ్రా చేసి ఉంటారు, ఈ 7 డ్రా చేసి ఉంటారు. ఓకేనా, జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ టైం 5 డ్రా చేసి అందులో ప్లేస్ చేశారు, నెక్స్ట్ 7 తీశారు.
అంటే ఎన్ ఆఫ్ ఎస్ ఎంత అవుతుంది చెప్పండి, 10C7. ఇప్పుడు 7 తీసింది మనకి. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ 7లో ఏం జరగాలి, ఇందాక తీసిన 5లోను ఇప్పుడు వచ్చినటువంటి 7లోను 3నే కామన్ ఉండాలి. అంటే ఇందాక ఈ 5 తీసుంటారు, ఇప్పుడు ఈ 7 తీసుండాలి. ఓకే, అంటే ఈ 7లో 3 వచ్చి ఉండాలి ముందు మనకి. ఈ 3 యాజ్ ఇట్ ఈస్కి వచ్చేసి ఉండాలి. ఈ 7లో 3 వచ్చి ఉంది. ఓకే, మరి ఇందాక జరిగిన దాంట్లో ఇందాక ఏం జరిగి ఉంటాయి, ఇప్పుడు మనం ఒకసారి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇప్పుడు డిఈ ఉందనుకోండి, డిఈఎఫ్జి. ఓకేనా, ఇందాక 5 కామన్ తీసాం, ఇందాక 5 డ్రా చేసాం. ఇప్పుడు ఇందాక 5 డ్రా చేసిన దాంట్లో ఏబిసి 3, ఇప్పుడు 7 డ్రా చేసాం, ఏబిసి. ఇక్కడ 4 ఉంటాయి, ఇంకా ఇక్కడ 2 ఉంటాయి. ఓకేనా, ఇప్పుడు అడిగి 3నే, ఈ రెండిట్లో కామన్గా ఈ 3నే ఉండాలి. రెండిట్లో కామన్గా 3నే ఉండాలి. అంటే ఇందాక వచ్చిన దాంట్లో E2 E4 డిఫరెంట్ అయి ఉండాలి కదా. డిఫరెంట్ కాకపోతే ఏమొస్తుంది, తేడా కామన్ అయిపోతాయి కూడా. కాబట్టి ఇప్పుడు ఇందాక డ్రా చేసినటువంటి ఈ 2లో ఈ 2 ఏమై ఉండాలి, ఈ 3 నుంచే వచ్చి ఉండాలి. నేను చెప్పిన మాట అర్థం చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఇలా ఇలా డ్రా చేసాను చూసారా, ఇది 5, ఇది 7. ఈ రెండిట్లో ఇవి కూడా కామన్గా ఉన్నాయి. అలా రాకూడదు. ఇందాక వచ్చేస్తుంది, ఇందాక ఈ 3 వచ్చేసి ఉంటాయి గ్యారంటీకి. ఈ 3 ఇందాక వచ్చి ఉంటే ఇప్పుడు కూడా వచ్చి ఉంటాయి. ఇందాక 5 వచ్చినా చూసారా, ఆ 5లో ఇంకా 2 ఏమై ఉంటాయంటే ఈ 3లోంచే వచ్చి ఉండాలి. 3లోంచే 2 వచ్చి ఉండాలి. ఓకేనా, అది ఆ పాయింట్ మీకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అంటే రెండిట్లో కామన్గా ఉన్నది 3, 7C3. అంటే 7 బాల్స్ టోటల్గా 7, మ్యాక్సిమం 7. 7లోంచి 3 బాల్స్ ఏవైతే కామన్ అనుకున్నామో ఆ కామన్ ఇందులో అయినా 5C3 రాయకూడదు. ఈ 7 ఇవి 5, ఈ రెండిట్లో మీ ఇష్టం వచ్చిన కామన్ తీసుకోండి 3. ఆ 3 ఇందాక వచ్చి ఉంటే ఇప్పుడు వచ్చి ఉంటాయి. మరి డిఫరెంట్ బాల్స్ ఏంటి, డిఫరెంట్ బాల్స్ అన్నప్పుడు ఈ 2 ఈ 4 ఇక్కడ చూడండి ఖచ్చితంగా కూడా ఈ 3లోంచి వచ్చి ఉంటే అప్పుడు అవి డిఫరెంట్ బాల్స్ ఏంటి. ఓకే, కాబట్టి 3C2. ఓకేనా, కామన్లో 3 బాల్స్, 7, 3 కామన్ ఇంటర్సెక్షన్ అయిపోయింది, ఇంకా రిమైనింగ్ మిగిలిపోయిన 3 బాల్స్. ఆ 3 బాల్స్ నుంచి 2 కనుక వచ్చి ఉంటాయి ఇందాక, అప్పుడు కామన్గా ఏమి ఉండవు. అలా కాకుండా ఇందులో వచ్చి ఉంటే కామన్గా ఉంటాయి. సో 7C3 × 3C2 / 10C7. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి, ఇది ఈజీ క్వశ్చన్. P ఆఫ్ A ఇచ్చారు, P ఆఫ్ A అండ్ B ఇచ్చేసారు. ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో ఈ క్వశ్చన్ కొద్దిగా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి. కామన్గా ఉన్నవి మీరు ఏదైనా ఆర్టికల్స్ పెట్టుకొని చూసుకోండి, ట్రై చేసుకోండి. 10 ఆర్టికల్స్ పెట్టుకొని ఈజీగా మీకు అర్థమవుతుంది. 46th క్వశ్చన్ చూస్తే P ఆఫ్ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.5, P ఆఫ్ B ఈజ్ ఈక్వల్ టు P, P ఆఫ్ A యూనియన్ B ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.8. P ఆఫ్ A B ఈజ్ ఈక్వల్ టు P ఎప్పుడు అంటే when A intersection B ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, మ్యూచువల్ ఎక్స్క్లూజివ్ అయినప్పుడు. మ్యూచువల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్ అయినప్పుడు అసలు యాక్చువల్గా ఫార్ములా ఏంటి, P ఆఫ్ A యూనియన్ B ఈజ్ ఈక్వల్ టు P ఆఫ్ A ప్లస్ P ఆఫ్ B మైనస్ P ఆఫ్ A ఇంటర్సెక్షన్ B. నౌ P ఆఫ్ P ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0.3 అంటే 3/10. ఓకే, నెక్స్ట్ టైం వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే P ఆఫ్ B ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q. ఎప్పుడు A అండ్ B ఆర్ ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ అయితే, A అండ్ B ఆర్ ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్. ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్ అన్నప్పుడు వాట్ ఈస్ ది ఫార్ములా, P ఆఫ్ A ప్లస్ P ఆఫ్ B minus P of A intersection B అంటే we can write P of A into P of B. So this is 0.8, 0.5 plus Q, 0.5 into Q. So this is 0.3 is equal to Q minus 0.5 Q ante this one. The Q is equal to 3/5. Now what about the value, Q by P anna. Q by P is equal to 3/5/3/10. Now the answer is 2. Next question. A die is thrown 3 times. That the chance that the highest number shown on the die is 4 is P. The highest 3 dice draw చేశారు. 3 dice throw చేస్తే what about n of s is equal to 6q. n of s is equal to 6q. n of s is equal to 6q. మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఈజ్ 4 అవ్వాలంటున్నారు. అంటే 3 డైస్లో ఎక్కడో ఒక నెంబర్ అన్నా 4 అయి ఉండాలి, లేదా 2 నెంబర్స్ 4 అయి ఉండొచ్చు, 3 నెంబర్స్ 4 అయి ఉండొచ్చు. జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోవాలి.
మ్యాక్సిమం ఆఫ్ ద 3 నెంబర్స్ ఈజ్ 4. ఆ మూడిట్లో అతి పెద్ద నెంబర్ 4 అయి ఉండాలి. అంటే అది ఫస్ట్ టైం రావచ్చు, సెకండ్ టైం రావచ్చు, థర్డ్ టైం రావచ్చు, 3 times 4 ఉండొచ్చు. అంటే ఇలా ఉన్నా కూడా 411 మ్యాక్సిమం నెంబర్ 4. 442 అది మ్యాక్సిమం నెంబర్ 4. 444 అంతే కదా. అంటే ఈ 3 cases మనం రాసుకోవాలి. అందుకని ఏం చేస్తారంటే మీరు 3 places ఉన్నాయి మన దగ్గర. 3 places అంటే మనకి ఏ నెంబర్స్ రావచ్చు, 4 రావచ్చు, అంతకన్నా బిలో నెంబర్స్ రావచ్చు. అంటే మన దగ్గర వీఆర్ హ్యావింగ్ 1 2 3 4 తీసుకోవాలి, 5 6 తీసుకోవద్దు. 1 2 3 4 ఈ ప్లేస్లో ఏదైనా ఉండొచ్చు, ఎనీ ఆఫ్ 4 అంటే 4 క్యూబ్. ఓకేనా. ఈ 4లో ఇక్కడ ఏదైనా ఉండొచ్చు, అంటే ఫస్ట్ డై మీద ఎనీ ఆఫ్ 4, సెకండ్ డై మీద ఎనీ ఆఫ్ 4, థర్డ్ డై మీద ఎనీ ఆఫ్ 4. బట్ ఎనీ ఆఫ్ 4 అని రాశాను. సపోజ్ ఫస్ట్ డై మీద ఎనీ ఆఫ్ 4 అంటే ఈ 3 నెంబర్స్లో ఒక నెంబర్ వస్తే, అంటే ఇలా వచ్చింది అనుకో, నెంబర్ 3 3 2 అని వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు అసలు 4 అనేది అక్కడ, అవునా కదా. నేను ఎనీ ఆఫ్ 4 అని రాశాను. ఎనీ ఆఫ్ 4 అంటే ఈ నెంబర్ ఉండొచ్చుగా, ఈ నెంబర్ ఉండొచ్చు, ఈ నెంబర్ ఉండొచ్చు. అటు 1 2 3 పడింది అనుకోండి, ఫస్ట్ డై మీద 1, సెకండ్ డై మీద 2, థర్డ్ డై మీద 3, అప్పుడు అసలు 4 లేదుగా. మ్యాక్సిమం నెంబర్ 3 అవుతుంది కానీ 4 అవుతుందిగా. కాబట్టి మనం రాసిన దాంట్లో మైనస్ చేయాలి. ఏం మైనస్ చేయాలి, ఇక్కడ 3 బిలో, ఇక్కడ 3 బిలో, అంటే ఈ 3 నెంబర్స్, ఎనీ ఆఫ్ ద 3 నెంబర్స్, ఆ ఛాన్స్ అనేది తీసేస్తాం. సో 4 క్యూబ్ మైనస్ 3 క్యూబ్, ఇది ఎన్ ఆఫ్ ఈ అనమాట. ఓకేనా. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నా చూడండి. ఇక్కడ 3 డైస్ వేసాం, ఫస్ట్ టైము, సెకండ్ టైం అండ్ థర్డ్ టైం. మనకి 3 టైమ్స్లో కూడా మ్యాక్సిమం నెంబర్ విల్ బి ద 4. మ్యాక్సిమం నెంబర్ 4 ఉండాలి. మ్యాక్సిమం నెంబర్ 4 ఉండాలంటే ఇప్పుడు ఈ 3 కేసెస్లో ఎలా అయినా ఏ కేసు అయినా పనికొస్తుంది. అంటే ఒక్క టైంలో 4 రావచ్చు, 2 టైమ్స్లో 4 రావచ్చు, 3 టైమ్స్లో 4 వచ్చినా సరిపోతుంది. సో మనం ఎలా చేయాలి మన ప్రాబ్లం అన్నప్పుడు, ఫస్ట్ 3 ఎనీ ఆఫ్ ద 4 నెంబర్స్, 1 2 3 4, ఎనీ ఆఫ్ ద 4 నెంబర్స్ అని రాసినప్పుడు సపోజ్ ఫస్ట్ 3 నెంబర్స్ నుంచి వచ్చేసినాయి అనుకోండి, 3 3 3, ఫస్ట్ టైం 3 పడింది, సెకండ్ టైం 3, థర్డ్ టైం 3, బట్ దెర్ ఈస్ నో 4. కాబట్టి ఆ కేసు అనేది సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తాం. 3 3 3. వాట్ ఈస్ 3? ఎనీ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ 3. 1 2 3 4లో ఫస్ట్ కేసులో ఏం రాసాము, ఎనీ ఆఫ్ 4 మైనస్ ఎనీ ఆఫ్ 3. ఆ కేసు పనికిరాదు. అప్పుడు ఖచ్చితంగా ఒక చోటన 4 ఉంటుంది అనమాట. అప్పుడు అదే ఆన్సర్. ఓకే. 4 క్యూబ్ మైనస్ 3 క్యూబ్ బై 6 క్యూబ్. నెక్స్ట్ ఓకే, సింప్లిఫికేషన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లెంగ్తీ క్వశ్చన్, అది మీరు ట్రై చేయొచ్చు, వస్తుంది. ఒకసారి నేను కూడా జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. ఆఫ్ ద 3 independent events E1, E2, E3, probability that even only occurs, అంటే probability 3 ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఈవెంట్ అక్కరింగ్ ఛాన్స్ ఈస్ X, సెకండ్ ఈవెంట్ అక్కరింగ్ ఛాన్స్ ఈస్ Y, థర్డ్ ఈవెంట్ అక్కరింగ్ ఛాన్స్ ఈస్ Z అనుకుందాం. ఓకే. ఓన్లీ ఈవెన్ అక్కర్స్ అంటే ఇది ఒక్కటే జరగాలి. అంటే P ఆఫ్ E1, E2, E3 ఉండకూడదు. అంటే P ఆఫ్ E2 బార్ ఇది జరగకూడదు, P ఆఫ్ E3 బార్. అంటే X, దిస్ ఈజ్ 1 మైనస్ Y, దిస్ ఈజ్ 1 మైనస్ Z, దిస్ ఈజ్ ఆల్ఫా. ఓకే. ఇన్ ద సేమ్ వే ఓన్లీ E2 అక్కర్స్. ఈసారి సెకండ్ ఈవెంట్ జరగాలి, ఫస్ట్ జరగకూడదు. సెకండ్ జరగాలి అంటే థర్డ్ కూడా జరగకూడదు. దట్ ఈస్ బీటా. Similarly, 1 minus X, 1 minus Y and Z, third event occurs is gamma. And both the events do not occur is, all the events do not occur is 1 minus X, 1 minus Y, 1 minus Z is equal to PH. So, ఇప్పుడు P తోటి మొత్తం డివైడ్ చేసేయండి, P by alpha. P by alpha చేస్తే what you will get there? 1 minus X by X, 1 minus. So, that is equal to 1 by X minus 1. So P by alpha plus 1 is equal to 1 by X. So what about X is equal to alpha by P plus alpha. Similarly, Y is equal to beta by P plus beta. Z is equal to gamma by P plus gamma. తర్వాత వాళ్ళు ఏదో కండిషన్ ఇచ్చారు, ఆ కండిషన్లో వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. P is equal to alpha beta by alpha minus 2 beta. అండ్ సెకండ్ దాంట్లో P is equal to 2 beta gamma by 3 beta minus 3 gamma అని ఒక కండిషన్ ఇచ్చారు. బోత్ వాల్యూస్ ఆర్ Pనే.
సో ఈ రెండు ఈక్వల్ చేసుకుంటే క్రాస్ మల్టిప్లై చేసుకుని బీటా వాల్యూస్ ఆల్ఫా వాల్యూస్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుని ఒక రిలేషన్ వస్తుంది, అక్కడి నుంచి చేసేయచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది ప్రొసీజర్ ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ ప్యాసేజ్ 1 చూడండి. ప్యాసేజ్ 1లో ఫస్ట్ ప్యాసేజ్ ఏమని ఇచ్చారంటే, there are 2 dice A and B both having 6 faces. అందరికీ తెలిసిందే. Die A has 3 faces marked with 1 1 1 1 1 1 and 2 faces marked with 2 and the third face with 3. This is the die. Die మీద ఉన్నటువంటి లెటర్స్ నెంబర్స్. అండ్ 1 face marked with second die, 2 faces marked with die B has, ఇది die A అనే die. Die B has 1 face marked with 1, 2 face marked with 2 and 3 face marked with 3. ఇది డై బికి సంబంధించి, ఇది డై ఏ. ఇప్పుడు అసలు టోటల్గా ఎన్ని వస్తాయి, ఎన్ఆఫ్ఎస్ చెప్పండి, 36 కదా. కొద్దిగా లాజిక్గా ఆలోచిస్తే మనకి ఈజీ అయిపోతుంది ప్రాబ్లం. 36 వస్తే మనకి ముందు 36 రాసేద్దాం. మినిమం సమ్ ఎంత వస్తుంది చెప్పండి, మినిమం సమ్. అసలు సమ్ మినిమం సమ్ ఎంత, 2. మ్యాక్సిమం సమ్ ఎంత వస్తుంది చూడండి, మినిమం సమ్ 2, మ్యాక్సిమం సమ్ ఎంత 3 + 3 6. అంటే సమ్ ఏమేమి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది, 2 3 4 5 6. ఓకేనా, ఇవి సమ్ వచ్చే ఛాన్స్, ఇది సమ్ 2 అవ్వచ్చు. సమ్ 2 అయ్యే ఛాన్స్లు ఎంత, తెలివిగా రాస్తే ఈజీగా అయిపోతుంది తొందరగా. సమ్ 2 వచ్చే ఛాన్స్లు ఏమున్నాయి చూడండి ఒకసారి. సమ్ 2 వచ్చే ఛాన్స్ అంటే ఈ 1 తోటి 1 1 2 3 అంటే 3. ఓకే, నెక్స్ట్ సమ్ 3 వచ్చే ఛాన్స్. సమ్ 3 రావాలంటే 1 2 1 2 అంటే ఈ 1 తోటి 2 ఛాన్సెస్ వచ్చింది, ఈ 1 తో 2 ఛాన్సెస్, ఈ 1 తో 2 ఛాన్సెస్, అంటే మొత్తం ఎన్ని 6. ఓకే, నెక్స్ట్ 6 గుర్తుపెట్టుకోండి 6. నెక్స్ట్ 2 తోటి 2 + 1 1 3 వచ్చింది కదా, 1 1 అంటే మొత్తం ఎన్ని వచ్చినాయి చెప్పండి, 8. ఇది ఈజీ మీరు రాసుకోండి. సమ్ 4 వచ్చే ఛాన్స్, 1తో తీసుకోండి, 1 3 1 3 1 3. ఇక్కడ నుంచి ఫస్ట్ దాని మీద స్టార్ట్ చేస్తున్నాను, 1 3 1 3 1 3 అంటే ఈ 1తో 3 ఛాన్సెస్, ఈ 1తో 3, ఈ 1తో 3 అంటే టోటల్ ఎన్ని వచ్చినాయి చెప్పండి, 9. నెక్స్ట్ సమ్ 4 కదా, 2 2 2 2 అంటే ఈ 2తో 2 వచ్చినాయి, అంటే ఈ 2తో 2 4. నెక్స్ట్ 3 తోటి 3 1 మొత్తం ఎన్ని వచ్చినాయి చూడండి, 14 13 14. సో దీంతో 14 వచ్చింది. నెక్స్ట్ సింపుల్ సమ్ 5 వచ్చే ఛాన్స్ చూద్దాం. సమ్ 5 రావాలంటే 1తో ఛాన్స్ లేదు, 2తో ఛాన్స్లు ఏముంటాయి చూడండి, ఈ 2 తోటి 2 3 2 3 2 3 3 ఛాన్సెస్, దీంతో కూడా 3 ఛాన్సెస్, 6. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ 3 తోటి 3 2 3 2 2 ఛాన్సెస్ అంటే 8. నెక్స్ట్ 6 వచ్చే ఛాన్స్. సమ్ 6 అవ్వాలంటే 3 3 3 3 3 3 అంటే ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి చెప్పండి, 3 ఛాన్సెస్. టోటల్ 36 అయినా చూసుకోండి ఒకసారి. 6 16 22 + 14 36 అయిపోయినాయి కదా. అది ఇప్పుడు అడిగిన క్వశ్చన్ ఈజీగా చేసేయచ్చు, ఇది ఈజీ మీరు రాసుకోండి. నెక్స్ట్ 49th క్వశ్చన్ ఏమని ఇచ్చారంటే, P of E is maximum when X is equal to, maximum టైమ్స్ ఏమొచ్చింది ఇందులో 4 కదా, సమ్ 4 వచ్చింది ఛాన్స్. సో సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4, అదే ఫస్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మినిమం వచ్చే ఛాన్స్. సమ్ మినిమం ఏమొచ్చింది చూడండి, సమ్ మ్యాక్సిమం 4 వచ్చేది ఛాన్స్ వచ్చింది. ఎన్ని టైమ్స్ వచ్చింది అది, 14 టైమ్స్ వచ్చింది. సమ్ మినిమం ఏమి వచ్చినాయి మనకి, 3 అయినా పర్వాలేదు, 3 or 6 ఏదైనా ఒకటి, అంటే ఆన్సర్లో ఏదైనా అది కరెక్ట్, ఏదైనా కరెక్టే. సమ్ 3 అవ్వచ్చు 6 అవ్వచ్చు, రెండు కరెక్టే. నెక్స్ట్ సరిపోయింది కదా మనకి, 11 11 22 14 36. నెక్స్ట్ when x is equal to 4 what is the probability, x is equal to 4 దగ్గర ప్రాబబిలిటీ ఎంత చూడండి, 14/36 7/18 అదే ఆన్సర్. ఓకే, దట్స్ అబౌట్ ది ఫస్ట్ ప్యాసేజ్. ఇలా రాసుకుంటే మీకు ఈజీ అవుతుంది అన్నమాట. నెక్స్ట్ లాస్ట్ ప్యాసేజ్ ఏమన్నా చూడండి. 2 fair dice rolled, very good, congratulations. P of AI greater than 0, P of AI greater than 0 denote the event that the sum of the faces on the dice is divisible by I. ముందు సమ్ 2 dice
డ్రా చేస్తే సమ్ అసలు ఏమేమి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. సమ్ 2 వచ్చే ఛాన్స్ ఒకటి ఉంటుంది, సమ్ 12 వచ్చే ఛాన్స్ కూడా ఒకటే. 6, 6 ఇది 2 ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6. ఇది సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంత. ఇది నెంబర్ ఆఫ్ డైస్, ఎన్ని ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సమ్ 2 వచ్చే ఛాన్స్ ఒకటి ఉంటుంది, సమ్ 3 వచ్చేది ఒకటి ఉంటుంది. ఇలా ఇచ్చారు వాళ్ళ కండిషన్. ప్రాబిలిటీ మీకు అర్థమైంది కదా. 1/36, 2/36, 3/36 రాసుకోవడం. నెక్స్ట్, విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈవెంట్స్ ఈజ్ మోస్ట్ పాసిబుల్ డివిజిబుల్ బై 2. ఇక్కడ ఒక్కొక్కటి జాగ్రత్తగా రాసుకోవాలి. ఫస్ట్ డివిజిబుల్ బై 2. డివిజిబుల్ బై 1 అంటే ఆల్, అన్నీ పనికి వస్తాయి. డివిజిబుల్ బై 1 అంటే, డివిజిబుల్ బై 1 అన్నప్పుడు ఆల్, డివిజిబుల్ బై 1 అంటే ఆల్, అన్నీ ఎన్ని ఉంటాయో చెప్పండి? 36 ఉంటాయి. డివిజిబుల్ బై 2, డివిజిబుల్ బై 2 ఎప్పుడు డివిజిబుల్ అవుతుంది? సమ్ 2 ఉన్న సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, 4, 6, 8, 10, 12. సమ్ 2 వచ్చే ఛాన్స్ ఎంత చూడండి? 1. 4 వచ్చే ఛాన్స్ 3, 5, 5, 10 వచ్చే ఛాన్స్ 3, 1. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 + 3 + 5 + 3 + 1, 4, 4, 8, 8 + 10, 18, 18/36. డివిజిబుల్ బై, దీన్నే P of A2 అన్నాడు వాడు. దిస్ ఈజ్ P of A2, దట్ ఈజ్ 1/2. అలాగే డివిజిబుల్ బై 3, డివిజిబుల్ బై 3, డివిజిబుల్ బై 3 అంటే సమ్ దేంతో డివిజిబుల్ అవ్వాలి? 3తో డివిజిబుల్ అవ్వచ్చు. 6, 9, 12. సమ్ 3 వచ్చే ఛాన్స్ ఏంటి చూడండి? 2. 6 వచ్చే ఛాన్స్ 5, 9 ఛాన్సెస్ 4, 12 ఛాన్స్ 1, 2 + 5 + 4 + 1, 11, 12, 12/36, 1/3. దిస్ ఈజ్ P of A3. ఓకే. నా అలాగే డివిజిబుల్ బై 4, డివిజిబుల్ బై 4 అంటే సమ్ ఏమేమి రావాలి? 4, 8, 12. అంతే కదా మన దగ్గర ఉంది. 4 అంటే ఎంత అక్కడ? 3, 8 అంటే 5, 12 మీన్స్ 1, 8/36. P of A4. నెక్స్ట్ డివిజిబుల్ బై 5, P of A5 డైరెక్ట్ రాస్తున్నాను. సమ్ 5, సమ్ 5 అవ్వచ్చు, 10 అవ్వచ్చు. సమ్ 5 వచ్చే ఛాన్స్ ఎంత చూడండి? 4, 10 వచ్చే ఛాన్స్ 3, 7/36. డివిజిబుల్ బై 6 అంటే సమ్ 6, 12. 6 వచ్చే ఛాన్స్ ఎంత మనకి? 5, 12 వచ్చే ఛాన్స్ 1, 6/36 అంటే 1/6. ఓకే. ఇప్పుడు ఇందులో చూసి క్వశ్చన్స్ అన్ని రాసేసుకోవటం మీరు. మ్యాక్సిమం టైం ఏదో వచ్చింది. మ్యాక్సిమం ఫస్ట్ ఏంది? విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇట్స్ మోస్ట్ ప్రాబబుల్. మోస్ట్ ప్రాబబుల్ ఏంటి? మోస్ట్ ప్రాబబుల్ ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ వచ్చింది ఏంటి? డివిజిబుల్ బై 2, 18. P of A2. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ P of A2. ఆప్షన్స్లో A2నే లేదు. A2 తర్వాత ఇంకా నెక్స్ట్ మ్యాక్సిమం టైమ్స్ వచ్చింది ఏంటి? 3, 12 టైమ్స్. ఇది 8, 7, 6 కాబట్టి 12, A3 అన్నమాట ఛాన్స్. ఫర్ విచ్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈవెంట్స్ A1, A2 ఆర్ ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్. ఇందులో ఇండిపెండెంట్ ఎక్కడో చూసుకోండి. ఇంటర్సెక్షన్. ఇంటర్సెక్షన్ ఎలా చూసుకుంటారు? ఇప్పుడు P of A2 ఇంటర్సెక్షన్ A3 అన్నారు అనుకోండి. A2 ఇంటర్సెక్షన్ A3. A2 అంటే డివిజిబుల్ బై 2, A3 అంటే డివిజిబుల్ బై 3. 2తో డివిజిబుల్ అవ్వాలి, 3తో డివిజిబుల్ అవ్వాలంటే అది 6తో డివిజిబుల్ అవ్వాల్సిందే కదా, అంటే 1/6. ఇప్పుడు P of A2 ఇంటూ P of A3 అవుతుందేమో చూద్దాం. P of A2 1/2, P of A3 1/3, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/6. ఇంటర్సెక్షన్ కూడా 1/6 కదా, 6తో డివిజిబుల్ కాబట్టి ఆ రెండు ఇండిపెండెంట్ ఈవెంట్స్. తర్వాత దానికి ఆర్డర్ పేరు అడిగారు, అలా రాసుకో. ఓకే. సో దట్స్ ఆల్ అబౌట్ ది పేపర్. ఓకే రైట్, థ్యాంక్ యూ.